Good morning, students. In last lecture, we have completed scientific principles given by F.W. Taylor. Taylor has emphasis need towards scientific approach of management. Scientific management discards the traditional method of trial and error basis to manage the business organization. That's why F.W. Taylor is known as father of scientific management for his contribution. He has given more importance to the observation of work and scientific analysis of that work. For applying scientific management successfully, F.W. Taylor has explained following some techniques of scientific management. On the screen, you can see the name of techniques of scientific management explained by F.W. Taylor. Number 1, work study. Work study again classified into 4. In that, A. time study, B. method study, C. motion study, and D. fatigue study. Second technique is standardization of tools and equipments. Third, scientific task setting. Fourth, scientific selection and training. Fifth, functional organization. And sixth, differential piece rate wage plan. Now we are going to start with the first technique. This is work study. According to this technique, before assigning the work to the available workers, proper work study should be done by management. Work study consists of an organized, systematic, and critical assessment of the various activities. Work study based on following techniques such as time study, method study, motion study, fatigue study. Now, what is the meaning of this work study? Taylor here explains that before asking any worker or employee to do any work, management should do the study of that work. It means before asking anyone to do that work or to complete that task, management should know the basic things about that work, like what time is required to complete that work, which are the different methods are available for completing that work, then which are the best ways available to achieve that task, etc. In this work study, other aspects are included which we are going to discuss now. The first is the time study. It is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under given condition. It is useful to measure the efficiency of an employee. With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. आता याचा अर्थ काय आहे? तर F.W. टेलर यांनी टाईम स्टडी म्हणजे जे काम व्यवस्थापक आपल्या कर्मचाऱ्यांना सांगणार आहे ते काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागतो, एक साधारण स्थितीमध्ये कर्मचाऱ्याला ते काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागतो याचा अभ्यास करायला पाहिजे असं त्यांचं मत आहे.
आणि असा जर अभ्यास आपण केला तर मग दुसऱ्या एखाद्या कर्मचाऱ्याला तेच काम सांगताना आपल्याला अंदाज आलेला असतो की साधारण परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य वेगाने ते काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागतो. म्हणजे एक अंदाज त्या व्यवस्थापकाला, त्या मॅनेजरला आलेला असतो आणि त्याच्यामुळे काही जे कर्मचारी वेळेत काम पूर्ण करत नाहीत त्यांच्या विरुद्ध व्यवस्थापकाला ॲक्शन घेता येते की हा कर्मचारी का ते काम पूर्ण करू शकत नाही याचा अंदाज व्यवस्थापकाला म्हणजेच मॅनेजरला येऊ शकतो. तो केवळ आणि केवळ टाईम स्टडी करून. म्हणजे एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी साधारण कर्मचाऱ्याला किती वेळ लागतो हे आपल्याला टाईम स्टडी करूनच समजू शकतं. फॉर एक्झाम्पल, एक व्यक्ती एका तासात 1 शर्ट बनवत असेल. ती व्यक्ती समजा 10 तास काम करत असेल. याचाच अर्थ त्या व्यक्तीला 10 शर्ट बनवता येऊ शकतात एका दिवसामध्ये. एका तासाला एक व्यक्ती 1 शर्ट बनवते आणि समजा ती व्यक्ती जर 10 तास काम करत असेल तर ती 10 शर्ट बनवू शकतो, बरोबर. पण समजा एखाद्या दुसऱ्या कामगाराने समजा एका दिवसामध्ये 9 शर्ट बनवले तर याचा अर्थ असा आहे की तो दुसरा कामगार कसा आहे, अकार्यक्षम आहे. म्हणजे आपल्याला हे कशामुळे कळलं तर आपण त्या कामाच्या वेळेचा अभ्यास केला, व्यवस्थापकाने त्या कामाच्या वेळेचा अभ्यास केला म्हणून त्याला हे समजू शकतं की कोणता कर्मचारी हा एफिशियंट आहे आणि कोणता कर्मचारी हा कामचुकारपणा करत आहे. Now the next is method study. For completing any task, various methods are available. To identify the best method of doing a particular job is very important challenge for a manager. It helps to reduce the wastage of time, raw material and improving the utility of all resources. आता FW टेलर यांचं असंही मत आहे की कोणतंही काम करत असताना ते काम अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती या शोधून काढणं या गरजेच्या आहेत. आणि हे एक खूप मोठं चॅलेंज मॅनेजर पुढे आहे. काम करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती शोधून काढल्यामुळे काय होतं की वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल किंवा वेस्टेज ऑफ टाईम जो आहे तो आपल्याला दूर करता येतो आणि अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने सर्व साधनसामुग्रीचा वापर हा करता येतो. फॉर एक्झाम्पल, समजा एखाद्या वस्तूची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची असेल तर ॲडव्हर्टाइजमेंट ही कोणकोणत्या प्रकारे करता येऊ शकते तर न्यूजपेपरमध्ये, लोकल न्यूजपेपरमध्ये तुम्ही ॲडव्हर्टाइजमेंट देऊ शकता, टी व्हीवरती देऊ शकता किंवा सोशल मीडियावरतीसुद्धा देऊ शकता. पण ही सगळे वेगवेगळे तुमच्याकडे काय आहेत, मार्ग आहेत. पण याच्यामध्ये आपल्या कंपनीला नेमकं कोणता मार्ग चांगला आहे हे शोधून काढावं लागतं. यासाठी समजा तुम्हाला असं म्हणता येईल की टी व्हीवरती ॲडव्हर्टाइजमेंट द्यायचं म्हणजे खर्चिक आहे. तर तुम्ही एखादा असा पदार्थ बनवत असाल की जो गृहिणींना जास्त प्रमाणामध्ये तो लागतो. तर असा पदार्थाची ॲडव्हर्टाइजमेंट करण्यासाठी समजा तुम्ही असा पर्याय निवडला की यूट्यूब चॅनेलवरती वेगवेगळे कुकिंगचे प्रोग्राम असतात किंवा असतात, त्यावेळी जर तुम्ही ती ॲडव्हर्टाइजमेंट केली तर ती अधिकाधिक गृहिणींपर्यंत जाऊ शकते आणि तुमच्या प्रोडक्टची ओळख अनेक लोकांपर्यंत होऊन जाईल. म्हणजे कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त तुम्हाला फायदा हा होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळे पर्याय समोर असतात, पण त्यातला सर्वात सुटेबल पर्याय कोणता आहे ते शोधून काढणं हे महत्त्वाचं असतं.
म्हणजेच याचा अर्थ काम करण्याच्या पद्धती या वेगवेगळ्या असू शकतात आणि त्या शोधून काढणं आणि कंपनीला किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशनला यातली सर्वात चांगली, कमी खर्चिक आणि इफेक्टिव्ह अशी कोणती पद्धत आहे ते शोधून काढणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. यासाठी सायंटिफिक ॲनालिसिस करणं हे गरजेचं आहे. Then next is motion study. Motion study includes study of required movement of an employee as well as machine while completing a particular task. It is useful in eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing particular job. It helps in improving the efficiency of the एम्प्लॉई. आता मोशन स्टडी म्हणजे काय, तर कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींचा अभ्यास. तर इथे काम करत असताना फॅक्टरीमध्ये असेल किंवा इन्स्टिट्यूशनमध्ये असेल, कर्मचाऱ्यांना कामाच्या स्वरूपानुसार त्यांच्या अवयवांची हालचाल ही होत असते. तर मग व्यवस्थापनाचं हे काम आहे की या सर्व गोष्टींचं त्यांनी ऑब्झर्वेशन करायला पाहिजे की अननेसेसरी मूवमेंट आपल्या एम्प्लॉईची कुठे कुठे होत आहे आणि मग ती जी अननेसेसरी मूवमेंट जी होत आहे ती दूर करण्यासाठी त्याच्यावरती उपाय शोधून काढले पाहिजेत. असं केल्याने काय होतं की वेस्टेज ऑफ टाईम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी आहे ते रिड्यूस करता येतं. फॉर एक्झाम्पल समजा एक बँक आहे आणि त्या बँकेमध्ये सेकंड फ्लोअरवरती पाणी पिण्याची सोय आहे तिकडच्या एम्प्लॉईजची, वॉशरूम वगैरेसुद्धा सेकंड फ्लोअरवरतीच आहे आणि काम करण्याचं त्यांचं ठिकाण खाली ग्राउंड फ्लोअरवरती आहे. तर अशावेळी असं लक्षात येतं की त्यांच्या हालचालींचं निरीक्षण करून व्यवस्थापकाच्याही लक्षात येतं की काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दर एक 2-3 तासाने पाणी पिण्यासाठी म्हणा किंवा वॉशरूमला म्हणा सारखं सेकंड फ्लोअरवरती जावं लागतं. म्हणजे येण्या जाण्यामध्ये त्यांचा वेळ हा वाया जातो आणि त्यांना थकवाई त्यामुळे हा येऊ शकतो, कामामध्ये अडथळा येऊ शकतो, कामं ही विलंबाने होत असतात. तेच जर आपण त्यांची सोय खालीच करून दिली त्यांना तर ते आपल्या हातातलं काम टाकून जाणार नाहीत आणि त्यामुळे त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनची प्रोडक्टिव्हिटीसुद्धा वाढेल, त्या वर्कर्सची एफिशियन्सीसुद्धा वाढते. म्हणून मोशन स्टडी करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे की आपल्या कर्मचाऱ्यांची अननेसेसरी मूवमेंट कुठे कुठे होते हे पाहून ती दूर करण्यासाठी मॅनेजमेंटने प्रयत्न हे केले पाहिजे. Now the next is fatigue study. When workers works continuously for longer period of time without any break under unsound working condition, it results into physical and mental stress, which is called as fatigue. The study of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employees. Now fatigue म्हणजे काय, तर थकवा, काम करून करून आलेला थकवा. F.W. टेलर असे म्हणतात की कर्मचारी जेव्हा ऑफिसमध्ये किंवा फॅक्टरीमध्ये किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असतात तेव्हा त्यांनी जर अनसाऊंड वर्किंग कंडिशन म्हणजे काम जिथे ते करतात तिथलं वातावरण हे सुटेबल नाही आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तिथे हवा नाही आहे, सूर्यप्रकाश भरपूर येत नाही आहे, लाईटची सोय नाही आहे, त्यानंतर कॅन्टीनची सोय नाही आहे व्यवस्थित, वॉशरूम कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित नाही आहे, तर याला म्हणलेलं आहे की अनसाऊंड वर्किंग कंडिशन. अशा परिस्थितीमध्ये जर कर्मचारी सतत 7-8 तास कंटिन्युअसली जर काम करत राहिला तर त्याला लगेच त्या कामाचा कंटाळा हा येऊ शकतो, त्याला थकवा येऊ शकतो आणि ज्यावेळी कर्मचारी असे मेंटली थकतात त्यावेळी फिजिकलीसुद्धा ते प्रॉपर त्या पोझिशनमध्ये राहत नाहीत की ते पुढचं काम करू शकतील. फॉर एक्झाम्पल आता तुमचंच घ्या ना,
जर तुम्हाला असं सांगितलं की कॉलेजमध्ये तुम्हाला 6 लेक्चर्स कंटिन्युअस आहेत विदाउट एनी ब्रेक, यू हॅव टू अटेंड द लेक्चर्स. नुसता विचार करूनच तुम्हाला कसं तरी वाटलं ना, तर तुम्हालासुद्धा असं वाटत असतं की नाही 2 लेक्चर झाले की आम्हाला ब्रेक पाहिजे. त्यासाठीच मग कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये रिसेस ही ठेवलेली असते की जेणेकरून स्टुडंट्सला थोडं ते रिलॅक्स होतील, फ्रेश होतील आणि परत ते नेक्स्ट लेक्चर फ्रेश माइंडने अटेंड करू शकतात. म्हणजेच कामगारांनासुद्धा अशा प्रकारे काम करत असताना मध्ये मध्ये थोडासा त्यांना ब्रेक दिला गेला पाहिजे, जेणेकरून ते फ्रेश होतील आणि परत नवीन जोमाने पुढच्या कामाला ते लागतील. So here we have completed the first technique, that is work study. In work study, 4 points included. Time study, it means the management should do the study of time required for completing that work. Then second is method study. Method study, it means to find out the best method to complete that work. Then third is motion study. Motion study means eliminating the unnecessary movement of the workers to increase their efficiency. Fatigue study means that the study of reducing the mental stress of the workers while doing the work. So these 4 points are included in first technique, that is work study. Now we are starting the second one, standardization of tools and equipments. With the result of experiments conducted at workplace, Taylor suggested standardization of tools and equipments. Standard method of production help to reduce spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the workers, and it improves quality of work. आता याचा अर्थ काय आहे? समजा एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी प्रमाणित म्हणजे स्टँडर्ड प्रोसेस ठरवली गेली पाहिजे. त्यासाठी कोणती प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करायची, इक्विपमेंट आणि टूल्स कोणत्या पद्धतीचे वापरायचे हे आधीच ठरवलं गेलं पाहिजे, असं FW टेलर यांचं मत आहे. जेणेकरून प्रत्येक वेळी समान क्वालिटीचंच आउटपुट तुम्हाला मिळेल. म्हणजे एकदा का ती प्रोसेस तुम्ही प्रोडक्शन प्रोसेस ठरवली की हे अशाच पद्धतीने केलं पाहिजे, त्याचे जे इन्ग्रेडियंट्स तुम्ही वापरणार त्याचे मेजरमेंट ठरवले, त्यानंतर जी मशिनरी आहे, टूल्स आहेत, इक्विपमेंट्स आहे ते कोणते आहेत, ते कोणत्या प्रकारचे आहेत, त्याचं स्टँडर्ड काय आहे, हे जर सगळं आधीच ठरवलेलं असेल तर तुम्ही प्रोडक्शन कुठेही करा, त्याच्या आउटपुटमध्ये कसल्याही प्रकारचा बदल हा तुम्हाला दिसणार नाही. फॉर एक्झाम्पल तुमचं एक खाण्याचा पदार्थ जो बर्गर आणि पिझ्झा सेंटरचं उदाहरण घ्या. पिझ्झा किंवा बर्गर तुम्ही कुठेही ऑर्डर केला तरी त्याची टेस्ट आणि प्राईस ही सेम असते. याचं कारण काय आहे तर ती बनवण्याची त्याची प्रोसेस जी आहे ती सगळीकडे एक समान असते. त्यानंतर ती बनवण्यासाठी लागणारे जे इन्ग्रेडियंट्स असतात त्याचं प्रमाणही ठरवलेलं असतं. त्याच्यासाठी लागणारे इक्विपमेंट्स या सगळ्यांचं एक स्टँडर्डायझेशन केलेलं असतं. त्यामुळे तो प्रोडक्ट कुठेही बनवला गेलेला असेल तरीसुद्धा त्याची टेस्ट आणि प्राईस आणि साईज यामध्ये कुठलाही फरक हा होत नाही. म्हणून FW टेलर म्हणतात की कुठल्याही प्रोडक्शन प्रोसेसचं स्टँडर्डायझेशन हे झालं पाहिजे. त्याचप्रमाणे टूल्स आणि इक्विपमेंटसुद्धा कोणते वापरले जाणार आहेत हे आधीच ठरवलं पाहिजे. द थर्ड इज सायंटिफिक टास्क सेटिंग. टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग वर्क फॉर अ डे. Scientific work setting is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. With the help of this technique, management can keep proper control on optimum utilization of workforce. See, Taylor said
It is important to decide how much work a worker can complete within a day under normal condition. It will stop workers working below their capacity. By using this technique, employees will complete the task according to standard given, and management can keep proper control on optimum utilization of all the workers. समजा याचा अर्थ असा आहे की मॅनेजमेंटने साधारणपणे एका दिवसामध्ये एखादा कामगार किती काम करू शकेल याचा अभ्यास हा अगोदरच केला पाहिजे. समजा एक कामगार एका तासामध्ये एक ड्रेस बनवतो. एक कामगार एका तासामध्ये एक ड्रेस बनवतो. म्हणजेच एका दिवसात जर त्याने 10 तास काम केले तर तो 10 ड्रेस बनवू शकेल. ओके. समजा जर मॅनेजरला एका दिवसामध्ये 50 ड्रेस हवे असतील तर त्याला किती कामगार लागतील याचं गणित तो लगेच करू शकतो. तर अशा प्रकारे त्याला 5 कामगार लागतील. बरोबर. म्हणजे हे सगळं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते मॅनेजरला काउंट करणं हे कसं शक्य झालं आहे, तर त्याने एका दिवसामध्ये नॉर्मल कंडिशनमध्ये एखादा वर्कर किती काम करू शकेल याचा अभ्यास मॅनेजमेंटने अगोदर करणं हे गरजेचं असतं. दिवसभराचे कामकाज व्यवस्थापनाने निश्चित केले पाहिजे आणि कार्यक्षम कर्मचारी आहेत त्यांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी काम देऊ नये. म्हणजे जे कामगार खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात, ज्यांची कॅपॅसिटी खूप चांगली आहे, अशा कामगारांना त्यांच्या कार्यक्षमतेपेक्षा कमी काम द्यायचे नाही, असं FW टेलर यांचं म्हणणं आहे. देन द फोर्थ इज scientific selection and training. As per this technique, scientific selection procedure should be used for selecting right person for the right job. Employee should be selected according to predetermined standards in an impartial way. No discrimination, no favoritism should be there. After selection, management should provide the proper training program to increase their efficiency. तर हे जे टेक्निक आहे ते काय सांगतं की जी कर्मचारी असतात किंवा जे एम्प्लॉईज असतात किंवा स्टाफमध्ये जे लोक असतात त्यांचं सिलेक्शन हे प्रॉपर सिस्टीमनेच व्हायला पाहिजे. म्हणजे सायंटिफिक वेनेच त्यांचं सिलेक्शन हे व्हायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल की बऱ्याच ठिकाणी आत्ता बघा रिटन एक्झाम घेतली जाते बिफोर द अपॉइंटमेंट. रिटन एक्झाम पास झाला कॅन्डिडेट की मग त्याचे फेस टू फेस इंटरव्ह्यू असतं किंवा त्याला ग्रुप डिस्कशनमध्ये त्याला पार्टिसिपेट व्हायला सांगितलं जातं आणि मग त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं, हाऊ ही इज रिॲक्टिंग, हाऊ दॅट पर्सन इज गिविंग आन्सर्स. सो दॅट ऑल इज नोट डाऊन बाय द मॅनेजमेंट. त्यानंतर मग फेस टू फेस इंटरव्ह्यू होतो. मग त्या इंटरव्ह्यूमध्ये त्याचे पर्सनल ओपिनियन्स कन्सिडर केले जातात. म्हणजे हे सगळे एक एक काय स्टेप्स आहेत, स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन. ओके. आणि मग त्यातनं मग जो बेस्ट कॅन्डिडेट आहे तो काय केला जातो, निवडला जातो. तर अशा पद्धतीने सिलेक्शन हे वर्कर्स लोकांचं किंवा एम्प्लॉईजचं व्हायला पाहिजे असं FW टेलर असं म्हणतात. ना की एखादा व्यक्ती माझा नातेवाईक आहे किंवा मित्राचा मित्र आहे किंवा फार त्याने कोणाची तरी ओळख घेऊन आला आहे म्हणून त्याला रिक्रूट करायचं, म्हणून त्याला अपॉइंट करायचं. आणि तो जेव्हा येतो आणि त्याच वेळी समजा एलिजिबल कॅन्डिडेट आला असेल तर त्याला बाजूला ठेवून हा जो ओळख घेऊन आलेला व्यक्ती आहे किंवा कोणाचा जर नातेवाईक असलेला व्यक्ती आहे त्याला अपॉइंटमेंट करायचं, ही पद्धत चुकीची आहे असं टेलर यांचं मत आहे. म्हणून सिलेक्शनसुद्धा हे सायंटिफिक वेनेच झालं पाहिजे की जेणेकरून बिझनेस ऑर्गनायझेशनला द बेस्ट एम्प्लॉई मिळू शकतात. अँड आफ्टर द सिलेक्शन इफ इट इज नेसेसरी प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू ऑल द एम्प्लॉईज.
that training improves the efficiency, profitability of the employees, plus it raises the confidence in the mind of the employee. That's why for the development of the employees, training program is also required, is said by the F.W. Taylor. Then the fifth is the functional organization. In this concept of Taylor, planning is separated from implementation. It means planning is done by different people and actual work is supervised by different people. Thus, every worker will be supervised by 2 levels. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. They classified as A at planning level and B at implementation level. आता हे टेक्निक काय सांगतं तर F.W. टेलर म्हणतात की प्लॅनिंग आणि इम्प्लिमेंटेशन या दोन्ही वेगवेगळ्या कॉन्सेप्ट आहे. मोस्टली जे आपण म्हणूया CEO आहेत किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आहेत किंवा मॅनेजर आहेत, हे कुठल्या लेवलला असतात, टॉप लेवलला. ओके. आणि प्लॅनिंग करण्याचं काम कोण करतात तर हे टॉप लेवलचे सगळे अधिकारी वर्ग करत असतो. यांनी प्लॅनिंग केल्यानंतर त्याचं प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन करणारा स्तर किंवा करणारी लेवलचे अधिकारी किंवा हा स्टाफ हा वेगळा असतो. फॉर एक्झाम्पल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स असतात. तर ते काय करतात की जे प्लॅनिंग केलेलं आहे मॅनेजरने ते ॲक्च्युअल त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी काय काय करावं लागेल याच्या बाबतीमध्ये ते काय करत असतात, चर्चा करत असतात किंवा ते त्यांची पॉलिसी फ्रेम करत असतात. तर इथे तुम्हाला 2 लेवल्स दिसतील आणि F.W. टेलर म्हणतात की हे दोन्ही सेपरेट करायचं. प्लॅनिंग करणारे जे अधिकारी वर्ग आहे ते वेगळे असणार आहेत आणि इम्प्लिमेंटेशन करणारे जे वर्ग आहे ते वेगळे असणार आहेत. आणि हे दोन्हीसुद्धा काय करणार आहेत की जे ॲक्च्युअल जे वर्कर्स आहेत त्यांच्यावरती ते लक्ष ठेवणार आहेत. म्हणून प्लॅनिंग लेवल ही सेपरेट असायला पाहिजे आणि इम्प्लिमेंटेशन लेवल ही सेपरेट असायला पाहिजे. आणि हे मग दोन्ही सुपरवायझर्सनी कोणावरती लक्ष ठेवायचं तर वर्कर्सवरती लक्ष ठेवायचं की जेणेकरून संस्थेला किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशनला चांगला रिझल्ट हा मिळू शकेल आणि जे एम्प्लॉईज आहेत त्यांचं परफॉर्मन्ससुद्धा काय होईल, इम्प्रूव्ह होईल. नाव द 6th इज डिफरेन्शियल पीस रेट वेज प्लॅन. टू मोटिवेट ॲव्हरेज वर्कर टू अटेन a standard output, Taylor suggested the differential piece wage system. He suggested high rates should be given to employees who complete the work more than the standard quantity, and employee performing below the standard should be given lower rates of wages. तर याचा अर्थ काय आहे तर F.W. टेलर म्हणतात की कर्मचाऱ्यांना त्यांनी जेवढं काम केलेलं आहे त्याच्या प्रमाणामध्येच त्यांना त्यांचा पेमेंट म्हणजे वेजेस असतील किंवा सॅलरी असेल ती त्यांना दिली पाहिजे. एक समजा असं एक स्टँडर्ड आपल्याला समजलं की एवढा वेळ जर काम केलं तर इतके आउटपुट हे दिवसभरामध्ये होऊ शकतात. हे एक स्टँडर्ड असेल. जसं आता आपण मगाच्याच उदाहरणामध्ये बघितलं की एक कामगार एका दिवसात 10 तास त्याने काम केलं की तो 10 ड्रेस बनवू शकतो. हे स्टँडर्ड झालं, बरोबर. म्हणजे कोणताही नॉर्मल कंडिशनमध्ये कामगाराला जर सांगितलं ड्रेस बनवायला तर त्याने जर 10 तास काम केलं तर 10 ड्रेस त्याच्याकडनं झाले पाहिजेत. हे स्टँडर्ड झालं. पण समजा एक दुसरा कर्मचारी असेल त्यानेसुद्धा 10 तास काम केलं तर ॲक्च्युली त्याचे 10 ड्रेस बनले पाहिजेत पण समजा त्याच्याकडनं 8च ड्रेस बनले तर याचा अर्थ तो जो दुसरा कर्मचारी आहे तो कुठेतरी अकार्यक्षम ठरलेला आहे. म्हणजे तो कुठेतरी त्याची काम करण्याची पद्धत ही चुकीची त्याने अवलंबली आहे किंवा त्याचा निष्काळजीपणा असेल की ज्यामुळे तो तेवढे आउटपुट देऊ शकला नाही. तर F.W. टेलर असं म्हणतात की जे कामगार जेवढं एक्सपेक्टेड आहे
तेवढे जर आउटपुट देत असतील तर त्यांना निश्चितच पगार, वेतन, सॅलरी हे जास्त मिळाली पाहिजे. आणि जे कामगार एक्सपेक्टेड जे ठरवलेलं आहे त्याच्यापेक्षा कमी आउटपुट देतात त्यांना निश्चितच इतरांपेक्षा कमी वेतन हे दिलं पाहिजे. तसं का त्यांनी सांगितलेलं आहे, कारण की जर त्यांना आपण कमी वेतन दिलं तर त्यांच्या मनामध्ये एक मोटिवेशन निर्माण होईल की नाही, आज मी कुठेतरी कमी पडलो आहे, पण मी उद्या काय करेन, जास्त एफर्ट्स घेईन आणि जेवढं स्टँडर्ड ठरवून दिलेलं आहे ते मी गाठण्याचा प्रयत्न करेन आणि मी सुद्धा तेवढे आउटपुट प्रोड्यूस करून दाखवेन की जेणेकरून मलासुद्धा त्या कार्यक्षम कामगारा इतका काय मिळेल, सॅलरी मिळेल, पगार मिळेल किंवा वेजेस मिळतील. म्हणजे मोटिवेशनल फोर्स इन्क्रीज करण्यासाठी असं डिफरन्शियल पीस रेट प्लॅन रन करायला पाहिजे असं FW टेलर यांचं म्हणणं आहे की जे जास्त कार्यक्षम आहे त्यांना जास्त पेमेंट द्या आणि जे कमी कार्यक्षम आहे त्यांना कमी वेजेस द्या. आणि जे कमी वेजेस ज्यांना तुम्ही देताय त्यांच्यामध्ये तो मोटिवेशनल फोर्स निर्माण त्याच्यामुळे होईल की नाही, आज मी कुठेतरी कमी पडलो आहे पण उद्या मी माझ्यामध्ये नक्कीच सुधारणा करेन आणि मी सुद्धा तेवढा पेमेंट काय करेन, मिळवण्याचा प्रयत्न करेन. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांची एफिशियन्सी, प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्याचा प्रयत्न या डिफरन्शियल पीस रेट प्लॅनने होऊ शकतो. सो ऑल दीज आर द डिफरंट techniques of scientific management given by FW Taylor. See, though he has explained these techniques long before, but still they are applicable to all the business organization, and all the business organization gets the good results of all these techniques of management. And for the good management, all these principles, scientific principles given by FW Taylor plus techniques of scientific management are very useful because it gives good results to all the business organization. So students, today we have completed all these techniques of scientific management given by FW Taylor. If you have any doubts, you can ask me. We will conclude here only. Take care and goodbye. Thank you.